ડભોઈ રોડ પર આવેલી અક્ષર સિટી સોસાયટીના કેટલાક રહીશોએ ફરી એક કૂતરાને મારી નાખ્યો હતો। કેટલાય વર્ષોથી સતત વાદ વિવાદમાં રહી ચૂકેલી અક્ષર સિટીમાં ફરી મૂંગા પ્રાણી કૂતરાને ઢોર મારી નાખ્યો હતો। આ સોસાયટીમાં કેટલાક પ્રાણી અત્યાચારી લોકો હદ વટાવી ચૂક્યા છે। કૂતરાઓને મારનારા આવા રાક્ષસ પ્રકારના લોકો મોકો જોઈને મૂંગા પ્રાણીને રાતના અંધારામાં હત્યા કરી નાખે છે। કૂતરાઓ માણસનું ખાઈને તેની રક્ષા કરતા હોય છે, તેના માટે રાત દિવસ તેમના ઘરની રખવાડી પણ કરતા હોય છે, પરંતુ કેટલાક એવા માણસો પણ છે જેમને કોઈ પણ પ્રાણી ગમતો નથી। તેના કારણે આવા લોકો કોઈના પર અત્યાચાર ન કરી શકે ત્યારે મૂંગા પ્રાણી પર પોતાનો કાટ કાઢીને હત્યા કરે છે। સરકારના પ્રાણીઓ પ્રતિ કડક કાયદા હોવા છતાં આવા લોકો પોલીસની નિષ્કાળજીના કારણે બચી જતા હોય છે, જેના માટે કેટલાક પ્રાણી પ્રેમીઓ ભેગા મળીને ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરશે તેમ તેમણે જણાવ્યું છે। પોલીસ કમિશનર કચેરીમાં પોલીસ કમિશનર સાહેબશ્રીને અમે અરજી આપવા આવ્યા છે કે વડોદરા ખાતે જે પોલીસ સ્ટેશનોમાં ડોગ ક્રુઆલિટીની એપ્લિકેશનો લેવામાં આવતી નથી, એફઆઈઆર જલ્દી ફાળવવામાં આવતી નથી અને જો કોઈ કમ્પ્લેન લેવામાં આવે તો પણ એની સાથે કોઈ એક્શન લેવામાં આવતા નથી, જેના કારણે આ ગુનાઓ વધતા જ જાય છે। અત્યારે બી આ ડભોઈ રોડ પર અક્ષર સિટીમાં હમણાં ડોગ અત્યારે લાવેલા છે, જેને પણ હમણાં બહુ ક્રૂરતાપૂર્વક એની હત્યા મારીને હત્યા કરવામાં આવેલી છે। આવા બનાવો છેલ્લા કેટલા સમયથી બહુ જ વધી ગયા છે અને પોલીસોમાં જે કોઈ દયા ભાવના છે નહીં અને એમને જે ડોગ પ્રત્યે આવા જે ગુના થાય છે એમાં અમે કશું ના કરી શકીએ, અમારો ભાગ નથી એવું કહેવામાં આવે છે। એમને લોનું જ્ઞાન નથી, એ કારણે એ લોકો કોઈ એક્શન લેતા નથી અને આ રીતના ક્રુઆલિટી વધતા હમણાં કમિશનર સાહેબશ્રીને કે દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં તમે क्रुआलिटी अटके माटे एक्शन लो, इन्हीं हमें ये अर्जी आपा आया है। मैं रेनू सिंह हूँ और डभोई रोड अक्सर सिटी में रहती हूँ, जो रतनपुर से आगे आता है। और हमें लोग अभी ये अपना पुलिस भवन है, इधर आए हुए हैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए। और एक्चुअली 7 साल से एनिमल्स क्रुएल्टी चल रही है, जिस पे बहुत मैंने अभी तक अपना एप्लीकेशन अर्जी वगैरह सब कुछ दी है और अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन है हम लोगों को सपोर्ट नहीं करता है, सोसाइटी वालों को ही सपोर्ट करता है। उनको कोई ना कोई सजेस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो उन लोगों का हिम्मत हौसला बढ़ता जा रहा है। पुलिस हमारा सुनती नहीं है और ये बेचारे बच्चों की जान पे जान जा रही है। अभी तक कई बच्चे मार दिए गए, उनको पॉइजन दे दिया गया है, कई छोटे छोटे पप्पीसों को मार दिया गया है, उनको मिसिंग कर दिया जाता है। तो मतलब एक इंसान तो है लोग कहने के लिए, मगर इंसानियत मर चुकी है उन लोगों की। मैं तो बोल रही हूँ उन लोगों से अच्छे जानवर अच्छे हैं, ताकि इन लोगों का निस्वार्थ प्रेम है। और ये मार खाते हैं, डंडे खा रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं, सिर्फ किस लिए? अपना पेट भरने के लिए। और जो भी जिसमें भी इनको है ना पेट भर के खाना पानी नहीं मिलता है, क्योंकि मैं भी 1100 मकान की सोसाइटी में हर किसी को खाना पानी प्रोवाइड नहीं करा पाती हूँ। अगर सभी को प्रोवाइड करवाऊँगी तो उतना बजट भी चाहिए, प्लस 1100 मकान की सोसाइटी में हमको करीबन 2.5-3 घंटे भी चाहिए। तो जो चंद डॉगी हैं उनको भी नहीं खाने दे रहे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। और उन लोगों को अपनी फैमिली को, बच्चों को रेस्टोरेंट चाहिए, अच्छा अच्छा गर्म खाने को चाहिए, तो कि बेजुबान जानवर को पानी और जो भी हमारे घर में बचता है या जो भी हमारे बजट में, तो वो खाने का राइट बनता है भगवान ने। हाँ, उनको मारा जा रहा है, उनको डंडों से पॉइजन दिया जा रहा है, भगाया जाता है, लोखंड के सरिये से मारा जाता है उनको, और उनके बच्चों को फेंक दिया जाता है। बस इस तरह की क्रूरल्टी हो रही है। मतलब आपकी क्या आगे है? मेरी बस यही मांग है कि भाई ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, उनको समझाया जाए, उनको थोड़ा कानून का डर होना चाहिए, उनको खाना पानी हम जैसे लोग दे सकें डरे बिना। और ऐसा मतलब कदम उठाने चाहिए कि खाना हम लोग दे रहे हैं तो उनको हम लोग कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे कि भाई आप लोग भी खाना दीजिए। खाना हम लोग दे रहे हैं, पानी हम लोग दे रहे हैं, तो हमको कम से कम कोऑपरेट करें, सपोर्ट। सोसाइटी के कई लोग हैं जिसमें, तो अभी सबका नाम लेना तो बहुत है, मगर मेन में जैसे राजू भाई है, पलवी है, हरपाल है, उसकी फैमिली है, बाहर से मीना पवार है, और भी धर्मिष्ठा बहन है, उसकी बहू है, काफ़ी लोग हैं, सोसाइटी के कई लोग हैं। तो बहुत मतलब शर्म की बात है, ये सब नहीं होना चाहिए अभी प्रेजेंट में। रेनू सिंह। ओके, अमे आज 2 जग्याए जवाना छे। एक कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस में अहींया आवेला छे अने आईजी रेंज ऑफिस में आपणे जईए छे बाजुमां। हवे आमां एवुं छे के आपणे 5 થી 6 केस एक साथे लईने आव्या छे, जे लास्ट 2 वीक्स में बनेला छे। एक केस वन ऑफ द केस एक एवो छे जेमां 4 થી 5 बच्चाओने केनल में नाखी देवामां आव्या छे।
રિલોકેટ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને એક કેસ કાલે જે રાતોરાત બનાવ થયો છે જેમાં એક બચ્ચાને મારી નાખવામાં આવ્યો છે. એટલે આપણે આજે હવે એક સાથે બધા કેસની રજૂઆત કરીશું કેમ કે લોકલ પોલીસની કોઈ જ મદદ નથી. સૌથી મોટી વસ્તુ પોલીસને નોલેજ જ નથી લોઝની. પીઆઈ પીએસઆઈ અહીંયા સુધા કોન્સ્ટેબલ આપણે ગણીએ પણ ના કશામાં એવી રીતે કે ચલો એ સમજ્યા, બટ પીએસઆઈ ને પીઆઈ જ્યારે આપણને એવું કહી દે બેન આ ગુનોમાં ના ગણાય, તો એવું તમે સુપ્રીમ કોર્ટમાં શું વાંચ્યું? એક્ટિવિસ્ટને અને ફીડર્સને પૂરેપૂરો સપોર્ટ કરવો અને એમને પ્રોટેક્ટ કરવું પોલીસની જ ફરજમાં આવે છે. જે એ લોકોને 1000 વખત કીધા પછી પણ અગર એ લોકોને આ વસ્તુની નોલેજ ના હોય તો આઈ થિંક સીપી સર ઇઝ ધ મેઇન પર્સન હુ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ટુ ગીવ દેટ નોલેજ ટુ ધેમ. એની માટે અમે રજૂઆત પહેલાં મૂકેલી હતી શમશેર સર પાસે, જે અમને ત્યારે સપોર્ટ નહોતો મળ્યો, પણ આ સરથી અમને એક્સપેક્ટેશન્સ છે કે પોલીસમાં લોઝ મૂકાવ. ઘણા લોઝના પેપર્સ છે અમારી પાસે, એમને નોલેજ નથી એટલે આ લોઝ મૂકાવ કે એમને પણ ખબર પડે કે ફીડર્સની અને એક્ટિવિસ્ટો માટે પણ શું પ્રોટેક્શન લાગવું પડે છે. ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે લોઝ વગર જ ચાલશો અને તમે તમારી જ મેતે ચાલશો તો વોટ ઇઝ ઇવન ધ નીડ ઓફ પ્રોટેક્શન એક્ટ? આજે પ્રોટેક્શન એક્ટ 428, 429 આ બધા છે ને, એનો મતલબ જ કોઈ નથી ને. સો દે શુડ હેવ નોલેજ ફોર એવરીથિંગ. તમે મારી નાખ્યો રાતોરાત. કેમ કે તમને પીઆઈ પીએસઆઈનો સપોર્ટ હતો, એમને છૂટછાટ આપી કે તમે કરો. અમે કમ્પ્લેન દાખલ કરવા જઈએ, અહીંયા સૌથી પહેલો કમ્પ્લેન અમે દાખલ કરાવીએ તો પાછળવાળા જે ગુનેગારો છે એ પાછળથી આવે તો સપોર્ટ પહેલો એમને મળે. એ ખોટી વસ્તુ છે. તમારી પાસે જે પહેલાં આવ્યા એ કેમ આવ્યા? સો દેટ અહીંયા એ લોકોને ખબર છે કે આપણે લીગલી બધું કરવાનું છે. પછી ઇલીગલી જ્યારે એક્ટિવિસ્ટો ઊભા થશે તો એનું રિસ્પોન્સિબલ કોણ? પોલીસ. એ કેમ ઊભા થયા? કેમ કે તમે લોકો એમને પહેલાં જ સપોર્ટ ના કર્યો. તમે અમને ધમકાવા આવો છો. અહીંયા ઘણા બધા એક્ટિવિસ્ટોને પણ એટલી જ રિક્વેસ્ટ છે, લોઝને લઈને ફરો પોતાની સાથે, પછી જ જઈને આપણે લડી શકીશું આગળ. એમને ઓડિયો બતાવો, એમને વિડીયો બતાવો. દર વખતે એવું ના હોય કે પ્રૂફ, અહીંયા કૂતરાને માર ખાઈ રહ્યો છે અને અહીંયા પ્રૂફ ઉતારવા બેસીએ. એનો શું મતલબ? કે બચાવીએ એને. દર વખતે અમે મોબાઈલો એ બધું જોડે ના રાખી શકતા હોઈએ. ઘણીવાર પોલીસો કહે છે પ્રૂફ લો. શું પ્રૂફ લઈએ? પ્રૂફ પછી પણ તમે શું ઉખાડી લીધું બોલો? તો પણ તમે સામેવાળાની કમ્પ્લેન, પોલીસ અહીંયા આવીને સામેવાળાને એવું શીખવાડે છે કે એ લોકોને કમ્પ્લેન તમે નાખી દો ને, હું જોઈ લઉં છું પછી. અમારી પાસે આવા પણ રેકોર્ડિંગ છે અમારી પાસે, અને જરૂર પડી તો આવા રેકોર્ડિંગ પણ હું મીડિયામાં આપી દઈશ.